ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵੀਅਤ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਕਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਲਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਇੰਜ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 16000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 16000 रुपया? जी 16000 रुपया। आज जो साढ़ा रेट है 20000 रुपये पर स्क्वायर फुट। उसके बाद मैंने इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 के अंदर ही अपने क्यूब के नाम से अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका ताहिर नौशाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाचा प्रॉपर्टी। दोस्तों, चाचा प्रॉपर्टी में हमने हर इशू पे बात की है, हर इशू को आपके सामने रखा, आपका इशू ईवान बाला तक रखा ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ईवान बाला तक जाए। अभी हमने ये शुरू किया कि जो हमारे प्रॉपर्टी के लाइन में बड़े बड़े नाम हैं, हम उनका इंटरव्यू करते हैं। पहली जो हमारे साथ शख्सियत आज हमें इंटरव्यू दे रही हैं, मैंने पहले सोचा था कि ये कोई बड़ा नाम है इतना, तो बड़ी शख्सियत, लेकिन इतने प्यारे, इतने मासूम, इतने अच्छे। आज हम उनके साथ बातें करेंगे और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस तो चाचा प्रॉपर्टी करेंगे उनके साथ, लेकिन मैं बीच में नोक चोक करता रहूँगा। आज हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं जिनका मैं तारुफ करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 जा रहे हैं जनाब मियाँ अतर जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मियाँ साहब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बल्कि हुण पंजाबी जी आ जाने क्योंकि सानू लोग उर्दू दे विच घट पसंद करदे ने। मैं पहले चाचा प्रॉपर्टी जी दे नाल डिस्कस कीती सी, मैं कहा मैनू जिन्ना इन्हां ने दस्सिया सी तुहाडे लो कि मियाँ अतर साहब, मैं सच्ची मुच्ची सोचदा सा कि मियाँ अतर साहब कोई बुजुर्ग जे बंदे होणगे, कोई सियाणे जे होणगे, लेकिन मैं इत्थे आया तो बिल्कुल यंग, तुसीं ते बच्चे जे हो माशाल्लाह। चाचा प्रॉपर्टी ने तारीफ कराई, चाचे भी तारीफ होना ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਪ੍ਰॉपर्टी ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੱਗੀ ਲਪਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਤਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल किया कि प्रॉपर्टी के काम को मैं अच्छा समझता हूँ या कैसे समझा मैंने कैसे है अच्छा, और मैंने क्यों इसको ज्वाइन किया। जी जी ऐसे ही। मतलब अगर यही सवाल है तो इसके अंदर अच्छा बुरे का, तो जब इंसान किसी भी फील्ड के अंदर जाता है तो पहले नहीं पता होता कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। जब आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो फिर आपको उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, आप उसके बारे में हाउ नाउ आपको मिल जाती है कि इसके अंदर कितना अच्छाई है, कितनी बुराई है, क्या है। वैसे तो जिसके हलाल कमाने के लिए इंसान कोई भी कारोबार शुरू करता है, तो रियल एस्टेट के अंदर जब मैंने क्यों शुरू किया और मैं इस फील्ड को ज्वाइन क्यों किया, ये आपका सवाल है। तो रियल एस्टेट के जब आने से पहले जैसे मैं अपना इंटर क्लियर किया, उसके बाद चूँकि घर में सारे बाकी भी बिजनेस ही की तरफ थे, रुझान था, मज़ीद पढ़ने की तरफ रुझान नहीं हुआ, और काम ज़रूरत भी थी आपको अपनी लाइफ के लिए, अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए कि काम करना है, कुछ करना है, कुछ बनना है। जी जी। तो कज़न्स बाकी लोग सराउंडिंग में काम करते थे रियल एस्टेट का। अच्छा अच्छा। और मैंने भी फिर रियल एस्टेट की किसी ऑफिस में इसी तरह ज्वाइन किया और रियल एस्टेट में जाना शुरू हुआ। जब मैं ऑफिस में गया वहाँ पे, और वहाँ पे जाके मैंने काम स्टार्ट किया तो सेल परचेज़ शुरू हुई, तो उसके अंदर मुझे ना बिल्कुल ही मतलब एक बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। उसके अंदर मुझे लगा कि यार ये कारोबार अच्छा नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं। ओह, उसकी क्या वजह मियाँ साहब? उसकी वजह चाचा जी ये थी कि उसके अंदर ना जब कोई मैंने पहली फ़ाइल बेची थी, ठीक है, फ़ाइल बेची, और फाइल जब बेची और क्लाइंट जो कस्टमर होता है, जो सेलर होता है और जो परचेज़र होता है, अगर आप उसको बता देते हैं कि मैंने आपकी ये फ़ाइल, आपका ये प्लॉट 5 लाख का बेचा है, तो सेलर भी कमीशन नहीं देता
परचेजर भी कमीशन नहीं देता, आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। यानी उसके दरमियान आपको मार्जिन रखना पड़ता है। अपनी कमीशन लेने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है कि मैंने ये 5 लाख या 4,90,000 की बेची है या 4.5 लाख की बेची है, और सेलर को बताना पड़ता है कि मुझे पीछे से मिलती नहीं है, मुझे मिलती 5 लाख की है, आप 5.25 की लो। तो ये मैं समझता हूँ आपकी इनकम तो आ जाती है, आपकी कमीशन तो आ जाती है, लेकिन झूठ है। बिल्कुल ठीक। तो उस वजह से मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता था, मैं इसको पसंद नहीं करता था। मैं कहता था नहीं या अल्लाह, दुआ करता था अल्लाह से कि मैं छोटी सी कोई दुकान बना लूँ, फैक्ट्री बना लूँ, कोई कारोबार छोटा मोटा अल्लाह ताला मुझे शुरू करा दे कि जिसके अंदर मैं झूठ निकल जाए ज़िंदगी से। हाय हाय हाय। तो बस ये दुआ थी और ये तड़प थी, और अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, क्योंकि घर के माहौल भी था और जितना हमने पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जितना सीखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमान झूठ नहीं बोलता। बेशक तो बेशक। इसके अंदर जब झूठ था तो बड़ी तकलीफ थी, जब तक किया इस तरह काम किया, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। उसको आमीन, बोलना आमीन। पड़ा, स्टार्टअप बिल्कुल। था, पता नहीं था। हाँ जैसे जैसे पता चला, और फिर अल्लाह से दुआ करते हुए अल्लाह ने अपने घर बुलाया, और वहाँ जाके भी अल्लाह के घर जाके बोला, फिर काबा को पढ़ के रो के दुआएं की, या अल्लाह छोटा मोटा बिजनेस दे दे, ऐ काम नहीं होना। वाह वाह हाय वाह हाय नहीं कर सकता। वाह 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 ठीक है, वाह, झूठ नहीं सुभान बोलना, तेरे सुभान- नबी का हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर मैं जो वापस आया थे चाचा जी, मेरे को थोड़े ਜਿਹੜੇ पैसे सन ਉਹਦਾ मैं प्लॉट शॉट लैके फाइल लैके गया हुआ ਸੀ। अच्छा जी, वो मेरा समझ लो कि एक गुना नहीं 10 गुना अल्लाह ने माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो मेरा प्लॉट बिकिया। उसके बाद फिर मैं एक रियल्टर तो डीलर तो इन्वेस्टर बन गया। माशाल्लाह क्या माशाल्लाह, बात। वो फिर ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ऐसा सिलसिला होया कि ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੇਚੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਝੂਠ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸ਼ੁਕਰ। ਯਾਨੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਤਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦਾ ਮਾਟੋ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਚਾ ਜੀ ਝੂਠ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਣੀ ਮੀਆਂ ਅਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ नहीं 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 नहीं, बैठे। मैं अब सब 25 साल तो इन्होंने जानना, और क्या बात है, इतने शफाफ आदमी सच्ची मुच्ची एक अलग गल है। लेकिन इस टाइम अच्छा, मैं मियां साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਊਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਯਾਨੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਹਨੂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟਰ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ 2005 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 8-9 ਤੱਕ ਸਲੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ 11 12 13 14 15 ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਅਤਰ ਔਰ ਅਤਰ ਐਸੋਸੀਏਟ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈਜੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। मुश्किल मेरा मतलब वाक़या ऐसा तो कोई नहीं, मेरे ते अल्लाह ने इतना फजल किया, मेरे मापे की दुआवां ना अपने हजूर दे सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मैंने मुश्किलां बहुत घट फेस करनियां पईयां जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिकल लाइफ जो मैं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह दा फजल करम ही रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यही मुश्किल सी मेरी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਝੂਠ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡੀਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭੀਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦਾਮਨ
ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਖਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਲਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਪੋਤ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੰਗਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਗों को, और अगर नौकरी मिल भी जाए तो इतनी तनख्वाह नहीं होंगी कि अपना सर्कल चला सकन, फैमिली का सर्कल चला सकन। तो उन्होंने मैं क्योंकि साढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस तजारत ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਤਜਾਰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵੀਅਤ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਲਾਟ ਟਾਊਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਦਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮੇਬਾਲਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਔਰ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਸ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਅਲਟਰਸ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਇਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਅਦਵਾਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਨਿਓਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਨਿਓਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ estate ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਨਿਸਬਤ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਚੂँਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਵੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹਾਓ ਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਐਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ ਕਿ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂँਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਬਾਡੀ ਦੇ 3 ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੈਸੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਫੱਪੇ ਕੁੱਟਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ 8 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 8? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 8। ਵਾਹ 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 ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੂਡ ਬੜੇ ਨਾਕਸ ਸਨ, ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਕਸ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉनको ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਜ਼ਰ। ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਨਾਬ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੜਾ ਤੜ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 3 ਗੁੱਜਰ ਹੋਰ ਰੋਣ ਲਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 3000 ਮਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇੰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਰੋੜੀ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫੂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਜਿतने ਸਾਡੇ ਬਾਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਊਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੀਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਰੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਔਖਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਟਾਊਨਸ ਦੀ ਨੀਡ ਸੀ, ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਾਰਡਨਸ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਇਧਰੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਣਾਈਏ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਲੰਘ ਕੇ ਕਸੂਰ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਵਕਤ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਸੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਗਿਆ ਗੁਲਬਰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਬਾਹ 7 ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਟਫ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਲਿਫਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਲਿਫਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਈਏ, ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਨੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਏਰੀਏਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਬਣਾਈਏ। ਟਾਊਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸਾਈਡ, ਕਸੂਰ ਸਾਈਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਇੰਜ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਅ ਜੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੋਕ ਸਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਲੋ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਕਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਲੀ ਬਾਈ ਡੇਲੀ ਉੱਤੇ ਵਰਕ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫਲੋਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਵਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ 22 ਕਨਾਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇੰਪੋਰੀਅਮ ਪੈਗਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਡੋਲਮਨ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਈਕਨ ਮਾਲ ਐਂਡ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਬੈਰੀਆਟਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਤਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ
ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ 2 ਬੇਸਮੈਂਟ ਔਰ 4 ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਫਲੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। तो ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੱਦਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 3 ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਾਹ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਨੀਡ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 2 ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਾਹ 2 ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਅਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ 2 ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਖਾਂਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਹੋ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕਨ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਟਾਵਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਟਾਵਰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਟਾਵਰ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ। ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ 2 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ 4 ਸਟੋਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਾਵਰ ਦੀ ਸਲੈਬ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ FAR ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਲੈਬ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਯਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾਕ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਏਡੀ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵੇਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 16,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 16,000 ਰੁਪਇਆ? ਜੀ 16,000 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ। 20,000 ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ 20,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਲਿਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 50,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਚੁੱਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 20-22 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 35,000 ਤੋਂ 40,000 ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੈਸਾ ਡਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਅਤਰ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਅਤਰ ਐਸੋਸੀਏਟ, YouTube ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਅਤਰ ਐਸੋਸੀਏਟ। ਇਹ ਅਤਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੀਆਂ ਅਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਈਕਨ ਮਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं या कर रहे हैं? कोई सानू दसो, साडे नाज़रीन नू दसो। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आइकॉन मॉल एंड टावर जैसे हमारा मुकम्मल सेल हुआ तो उसके बाद फिर आइकॉन एवेन्यू के नाम से पाइन एवेन्यू के ऊपर हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा ग्राउंड फ्लोर तक बन चुका है। उसके बाद हमने फिर इत्तेहाद टाउन के साथ कोलैबोरेशन की और इत्तेहाद टाउन का हमने काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद टाउन का 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 2, 3, 4 तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से हम उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। उसके बाद मैंने इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 1 के अंदर ही अपने क्यूब के नाम से, द क्यूब के नाम से अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अच्छा माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मेरा प्री लॉन्च में है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप उसको भी टिकटॉक में, फेसबुक में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा वो मेरे सब
गालबन गुमान है वो कितने एरिए में है? 2 कनाल जी। वो कार्नर वाला है ना? जी जी बिल्कुल क्यूब साइज उसका, बिल्कुल क्यूब की तरह का पूरा डिज़ाइन है उसका, एक जस्ट एक क्यूब की तरह बनाने जा रहे हैं उसको एलिवेशन। काफ़ी ब्रांडेड कम्युनिटी के साथ आपने वो जी एमओयूज भी हो गए हमारे ब्रांड्स के साथ, मुख्तलिफ ब्रांड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 बहुत अच्छे मियां अतर साहब। नाजरीन, डीलर से डेवलपर तक का सफ़र, मिलिए अतर एसोसिएट से, मियां अतर साहब से, रियल मैन से, रियल इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात है। देखिए नाज़रीन, अतर एसोसिएट जो पहले चाचा प्रॉपर्टी कह रहे थे कि जी हर जगह अतर एसोसिएट, मैं तो कई बार ये सोचा कि घ्यो का डब्बा खोले तो वो एसोसिएट और बड़ा सानू मज़ा आया। मियां साहब बहुत ही शुक्रिया सर, जी शुक्रिया टाइम दिता जी, वेलकम सर। और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।